गुरु चरणा विखे लवाइए हाजरियां, गुरु का बख्शिया फतेह का नारा करिए बुलंद गज के आखिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। गुर शरनाई छुटिया मनमुख खोटी रास। अष्ट तात पातशाह की घड़िया शब्द विगास। आपे परखे पारखू पवे खजाने रास। आपे परखे पारखू पवे खजाने रास। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारिओ, ये जो पवित्र शब्द आप जी ने श्रवण किया, पिछले दिनी आपां इस शब्द के 4 पदे श्रवण किए सी। सतगुरु कह रहे सी, तृष्णा माया मोहनी सुत बंध पकरनार। धन जोबन जग ठगिया लब लोभ अहंकार। ये संसार जिहड़ा है इन्हां विकारां ने ही ठगिया होया है। ते ठगी साडे नाल काहदी वजदी है? पैसिਆਂ ਦੀ नहीं, माया ਦੀ नहीं, जिंदगी दी जीवन दी सवासां दी ठगी, जो कि बड़े कीमती हन। सारी सृष्टि तो कीमती साडा जिंदगी है। असी अपनी जिंदगी बचाउण वास्ते कुछ भी दाऽ ते ला सकते हैं, अपने जीवन को बचाउण लई कुछ भी दे सकते हैं, क्योंकि सब तो वड्डी जिंदगी है। तो ये शब्द पहले पातशाह धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी के उचारण किए हुए श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के 61 अंग उपर सुहाएबान हैं। तो तीसरा पदा आप जी ने श्रवण किया अज दोबारा। सतगुरु पातशाह कह रहे हैं कि इन्हां दुष्टां तो इन्हां ठगां तो बचिया किवें जा सकदा। जिहड़े ठग साडी जिंदगी नूं लुट रहे न, काम क्रोध लोभ मोह हंकार ईरखा दुई दवैत निंदिया चुगली साड़ा, ये सारे विकार साडे जीवन नूं बर्बाद कर रहे हैं। भाव मनुख इन्हां दे विच फसिया होया जिंदगी दा कोई मुੱਲ नहीं पाउंदा गा। सारी जिंदगी इन्हां दे चक्करां विच ही निकल जाती है मनुख दी। अखीर मौत दा समां नेड़े आ जांदा। तो मेरे प्रीतम जी बख्शिश करते हैं, सिखा इन्हां ने सारी दुनिया नूं ठगिया होया। मोह ठगौली हौ मोई, मैं मेरी मोह ममता की ठगी बज रही है। सा वरतै संसार, सारा दुनिया इच फसी हुई है। पर पहले पातशाह कहन लगे, मेरे प्रीतमा मैं तुझ बिन अवर न कोय, पर मेरा कोई नहीं, मेरा तू ही है। धन गुरु नानक देव जी नूं ठगण वास्ते संगला दीप दे राजे दियां भेजियां होईयां मोहनीआं इस्त्रियां, जिन्हां दी ड्यूटी लाई सी राजे ने, क्योंकि संगला दीप दे विच राजा शिवनाभ धन गुरु नानक देव जी नूं मिलना चाहुंदा सी। उन्हां नूं जाण ते थोड़ा समां लग गया, ते ओने समय दे विच राजा विरागमन होया, ते बहुत सारे पखंडी उत्थे अपने आप नूं जाके नानक दसन लगे। जद कोई दसदा जी तुहाडे बाग दे विच इक साधु आया, कहंदा मैं नानक हां, राजा भज के मिल आउंदा। तां गुरु प्यारिओ, जद एड्रैस नूं पता करदा, जिहड़ा एड्रैस मनसुखदास दस के आया सी, जद वो गलबात सारी पुछदा ते वो झूठा निकलदा, ते राजा निराश होके मुड़ आउंदा ते उहनूं भजा दिंदा। 3-4 वारी तो राजा गया, पर अखीर उसने वजीर की ड्यूटी ला दी
ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਖਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ ਅਸਲੀ ਨਾਨਕ ਹੈ ਕਿ ਪਖੰਡੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਿਲੂੰਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਕੁਝ ਫਫੇ ਕੁੱਟਣੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਮੋਹਣੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਵਜ਼ੀਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਵੇਖਦਾ, ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਤਿਲਕ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਅਖੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਟੱਪ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆਈਆਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਖੰਡੀ, ਲਗਭਗ 99% ਇਸ ਵੱਟ ਤੋਂ ਤਿਲਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਬਾਗ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੰਨ ਪਾਏ ਬਾਗ ਹਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਾੜੀ ਲੱਸੀ ਨੂੰ ਫੂਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪੀਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਮਾਇਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਸਿਫਤੀ ਰੱਜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੱਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਭੋਜਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਵਾਦਲੇ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਵੇਂ ਵਸਤਰ ਭੇਜਣ, ਇਹ ਪਹਿਨ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ ਇਹ ਠੀਕ ਆ। ਅਖੀਰ ਉਹ ਮੋਹਣੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਜੀ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਥੱਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੁੱਠੀ ਚਾਪੀ ਕਰੀਏ, ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਛੋ ਪੁੱਤਰੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ, ਧੀਓ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਓ ਰਾਜਕੁਮਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਆਪਦੇ ਪਤੀਆਂ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਕੀਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਭੁਲਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲੀਓ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਗ ਕਊਆ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਚੀਤ, ਸ਼ਬਦ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਇਹ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਗ ਕਊਆ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਚੀਤ, ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਗਿਰੈ ਦੇਖ ਭੀਤ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬੁਰਕੀ ਦੇਖਦਾ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਭੀਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੰਧ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਹੈ ਬੁਰਕੀ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਂ ਸਾਡੀ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਰਸੋਈ 'ਚ ਬਸ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਜੇ 2 ਮਿੰਟ ਬੀਬੀ ਦੀ ਅੱਖ ਪਾਸੇ ਹੋਈ ਜਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਰਸੋਈ 'ਚੋਂ ਪਾਸੇ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਕਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਡਿੱਗਦਾ ਤੇ ਰੋਟੀ ਬੁਰਕੀ ਘਿਓ ਦੀ ਡਲੀ ਜੋ ਮਿਲਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਚੱਕ ਕੇ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਉਹ ਕਾਂ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਖੰਡੀ। ਜਾਂ ਕਊਆ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਚੀਤ, ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਗਿਰਿਆ ਦੇਖ ਭੀਤ। ਵਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਦੇਖੀਏ ਭਲਾ ਇਹ ਡੋਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਧ ਵਾਕਿਆ ਅਸਲੀ ਨਾਨਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪਖੰਡੀ ਹੈ ਕੋਈ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੋਹਣ ਆਈਓ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਮੋਹਿਆ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਮੋਹਨ ਮੋਹੇ ਲੀਆ ਮਨ ਮੋਹੇ, ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਨਾ ਤੋਹੇ। ਇਹ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਨਾਨਕ ਠਾਢੇ ਜਾਹੈ ਚਾਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੁਆਰ, ਇਹ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਘਰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ, ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਨਾਨਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡੋਲਿਆ। ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਪਰਖਿਆ, ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ, ਰਾਜਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਖੀਰ ਪੈਰੀ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ ਸੁੱਤ ਬੰਧਪ ਘਰ ਨਾਰ ਧਨ ਜੋਬਨ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੁਨੀਆ ਆਪਦਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਠੱਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਗ ਠੱਗਿਆ ਲੱਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ, ਮੋਹ ਠਗੋਲੀ ਹਉ ਮੂਈ। ਇਸ ਮੋਹ ਦੀ ਐਸੀ ਠੱਗੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਵੱਜੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਭ ਅਰਤਰ ਸੰਸਾਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ, ਮੈਂ ਤੁਝ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਕੋਏ। ਮਾਲਕਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਝ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਭਾਵੇ, ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਬਸ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਇਸੇ 'ਚ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਤੋ ਤੀਸਰੇ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ,
ਗੁਰ ਸ਼ਰਨਾਈ ਛੁੱਟੀਐ ਮਨਮੁਖ ਖੋਟੀ ਰਾਸ। ਇਹ ਮਨਮੁਖ ਮਨੁੱਖ, ਮਨਮੁਖ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ, ਮੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਮੁਖੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਭਾਵ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਦਾ, ਮਨ ਦੀ ਮੰਨਦਾ। ਤੇ ਮਨ ਤਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਕੰਗਾਲ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜਾ ਬਣਦਾ। ਮਨ ਰਾਜਾ ਮਨ ਮੰਗਤਾ, ਮਨ ਸਾਧੂ ਮਨ ਚੋਰ, ਮਨ ਕੇ ਮਤੇ ਨ ਚਾਲੀਏ, ਮਨ ਪਲਕ ਪਲਕ ਵਿੱਚ ਹੋਰ। ਗੁਰਮਤਿ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਡੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਬਦਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਤਾਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਝੂਠੀ ਰਾਸ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਹੜੀ ਨਾਲ? ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖੀ ਆਪਾਂ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ। ਮਨਮੁਖ ਖੋਟੀ ਰਾਸ, ਮਨਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੋਟੀ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਕਲੀ ਰੁਪਈਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨਕਲੀ ਰੁਪਈਏ, ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ, 100 ਰੁਪਈਏ 10 ਰੁਪਈਏ 50 ਰੁਪਈਏ। ਪਰ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਕਲੀ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਮਨਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਮੁਖ ਖੋਟੀ ਰਾਸ, ਇਹ ਖੋਟੀ ਪੂੰਜੀ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ। ਉੱਥੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਚੱਲਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸ਼ਟ ਧਾਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਘੜੀਐ ਸ਼ਬਦ ਵਿਗਾਸ। ਉੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਸ਼ਬਦ। ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਟਕਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੁਪਈਏ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਆਦਿ ਹੈ, ਘੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ 8 ਧਾਤਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਤੇ ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਲੋਹੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ, ਸਟੀਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ, ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਰੁਪਈਏ ਆ ਗਏ। ਇਹ 8 ਧਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਟਕਸਾਲ, ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ, ਰਾਸ਼ੀ, ਪੂੰਜੀ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ 8 ਧਾਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਬਣਾਇਆ। 5 ਤੱਤ ਤੇ 3 ਗੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੇ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ 5 ਤੱਤਾਂ 3 ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 3 ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਕੇ 4ਥੇ ਗੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ। ਜਾਗਤ ਸੁਪਨ ਸਖੋਪਤੀ ਤੁਰੀਆ, ਆਤਮ ਭੂਪਤ ਕੀ ਇਹ ਪੁਰੀਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਕਿਧਰੇ। ਤੀਸਰੀ ਅਵਸਥਾ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਏ ਆ। ਤੇ ਚੌਥੀ ਅਵਸਥਾ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਾਗਦੇ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਆ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਹਨ, ਜਾਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ 8 ਧਾਤਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਾਗਜ਼ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸਲੀ ਨੋਟ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਪਿਆ। ਨਕਲੀ ਤੇ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਇਹਨਾਂ 8 ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ, ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ। ਅਸ਼ਟ ਧਾਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਘੜੀਐ ਸ਼ਬਦ ਵਿਗਾਸ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਵਿਗਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖੇੜਾ, ਖੁਸ਼ੀ, ਆਨੰਦ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਖੇੜਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਸਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪਰਖਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਖ ਲੈਂਦਾ। ਆਪੇ ਪਰਖੈ ਪਾਰਖੂ ਪਵੈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਰਾਸ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਰਖਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਾਤਾ ਗੋਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ, ਜੰਗਾਂ, ਯੁੱਧਾਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਸਟੋਰੀਆਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਏ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਪੁੱਤਰ ਉਧਰ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇਗੇ, ਉਧਰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਵੇਖ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੱਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ 4-5 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਬੇ
ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲੀਏ। ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਨੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਰਹੀਏ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ, ਆਉਣਾ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ, ਪੁੱਤਰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਤੂੰ ਜੋ ਹੁਕਮ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹੀ ਸੰਗਤ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬੇਬੇ ਦਿਖਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਿਖਾਵਾਂ ਕੀ? ਇੱਕ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮਸੰਦ ਹੈ ਬਲਾਕੀ ਦਾਸ, ਤੇ ਬਲਾਕੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਲਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ 70 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਬਲਾਕੀ ਦਾਸ ਨੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਿਆ। ਉਹ ਗਰਾਹੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਦਸਵਾਂ ਦਸੌਂਦ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਕੜ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉੱਤੇ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਜਾਣਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਾਲਕੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਵੇਖਿਆ ਪੁੱਤ ਬਲਾਕੀ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਤਨੀ ਜਲਦੀ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪਾਲਕੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜਤੀ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁੱਤ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮਹਿਲ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚਿਖਾ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਐਸਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਸੰਗਤ ਮੰਨਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਲੱਕੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਢੇਰ ਲਾਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੇ ਪਾਲਕੀ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਪਾਲਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ, ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੇਤ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਆਪੇ ਪਰਖੈ ਪਾਰਖੂ। ਪਰਖਣ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਖਦਾ ਕਦੇ ਕਦੇ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ, ਭਾਈ ਜੋਗੇ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਪਾਲਕੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਗ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਹ ਨੂੰ ਧੋਵੋ। ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਵਾਹ ਧੋਤੀ ਗਈ, ਸਵਾਹ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਰੇਤਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਡਲੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਬਚ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਉਸ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਆਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਨਿਆਰਾਂ ਦੇ ਰੇਤੇ ਨੂੰ ਧੋਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਸੁਨਿਆਰਾਂ ਦਾ ਰੇਤਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦਰ ਨੂੰ, ਸੁਨਿਆਰ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ ਰੇਤਾ ਆਪਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਨੇ ਦੇ ਰਵੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਨਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਸੋਨਾ ਧੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਰੇਤੇ 'ਚੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਤੋਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ 10 ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਘੱਟ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਤਾ ਹੁਣ ਦੱਸ, ਆਪਾਂ 70 ਤੋਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਲਾਇਆ। ਬਸ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਪਰਖ ਲੈਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਭ ਜਾਣਦਾ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਗੁੱਝਾ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਖੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆ ਗਏ। ਆਪੇ ਪਰਖੇ ਪਾਰਖੂ ਪਵੈ ਖਜ਼ਾਨੇ ਰਾਸ। ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਪਰਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖਰਾ ਖਰਾ ਪਰਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਰੱਖਦਾ, ਖੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਖਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪਾਈਨ, ਖੋਟੇ ਸਿੱਟੀਆਂ ਬਾਹਰ ਬਾਹਰ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਰਖਦਾ, ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਮਨ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਕਾਨੇ ਹੋਰੀ ਵੀ ਆਏ 4 ਜਣੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਏ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਆਈਏ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਚੱਲੀਏ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ, ਇਹਨਾਂ 4 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਲਿਖੋ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੱਸੋ ਭਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ, ਜੀ ਲਿਖੋ। ਹਾਂ, ਕੀ ਲਿਖੀਏ ਦੱਸੋ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਲਿਖੋ, ਕਾਗਜ਼ ਸੰਧੀ ਪੂਤਰੀ ਤਉ ਨਾ ਤ੍ਰਿਆ ਨਿਹਾਰ। ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਉਂ ਬਲੋਚਾਂ ਧਾਰ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਰ ਬਚਨ ਘਸੌਟੀ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਘਸੌਟੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ,
जिन्ने भी बचने च भगतां दे लिखे आ, गुरमुखां दे लिखे आ, वो घसोटी ते घसा के लाए आ। सुनियारा कोल घसोटी हुंदी एक काला जिहा पत्थर। पातशाह कहंदे ये नहीं लिखे जाते। तुहाडी जिहड़ी बाणी है गुरु साहब के शब्द दे उल्ट जा रही है। भंड जम्मी है, भंड निमी है, भंड मंगण भी आहो, भंडो होवे दोस्ती, भंडो चले रहो। पातशाह इस्त्री नूं वडियाई दिंदे है कि इस्त्री तो बगैर तो संसार ही नहीं है, कि तुहाडी माता नहीं है, तुसीं माता दे पेटों नहीं जमे, तुहाडी भैन नहीं है जम्मी। तो सारे चुप कर गए। तो दूजे नूं पुछया, कहंदे भी तूं दस की लिखाउणा चाहुंदा है? कहंदा जी लिखो। ओही रे मैं ओही रे, वेद पुराण जास गुण गावे। ओही रे मैं ओही रे, कहंदे इहदा की मतलब है? बई मैं ओही हाँ जिन्हों वेदां विच महिमा कीती रब। बाबा जी कहंदे भी गलत है। ठीक आ, असी परमेश्वर दी अंश हां, पर मूँह चों नहीं कहना कि मैं रब हां, नहीं तो फिर सारे गुरुआं ने कहा हुंदा को सतनाम श्री। पर गुरु साहिबां ने किते भी नहीं कहागा कि मैं रब। ये ठीक है, अहंग ब्रह्म अंसमी, असी परमेश्वर दी अंश हाँ, पर यह नहीं कहना कि मैं रब हाँ। पंजवें पातशाह जी ने लाहौर नूं जाण तो पहला गुरुद्वारा कोठड़ी साहब, जो अकाल तख्त साहब के अंदर सचखंड है, उहदे विच बैठ के एक मीटिंग की है। बाबा बुढ़ा, हरगोबिंद साहब महाराज, भाई गुरदास जी होर सियाणे सिखां नूं कोल बिठा के सलाह लई भी हुण असीं चले आ लाहौर, ते असीं हुण पता नहीं वापस आईए जां ना आईए, पता तो सीगा ही उन्हां नूं, पर फिर भी आउण वाले समय बारे गुरु साहिबां ने बहुत घट दस्सिआ। ते मेरे तो बाद तुसीं गुरता गद्दी किहनूं दिओगे? सलाह लई बाबा बुढ़ा जी वर्गे सियाणे सिखां दी। बाबा बुढ़ा जी कहते जी तुहाडे पुत्र तो सियाना हुण कौन हो सकदा है? हरगोबिंद साहब भी इस दे लायक न। कहते ठीक है, तुसीं मेरे तो बाद इन्हां नूं गुरता गद्दी देनी। फिर हरगोबिंद साहब ने कहते पुत्र गल सुन ला, गुरता गद्दी ते बैठ के अपने आप नूं परमेश्वर दी अंश मनना है, परमेश्वर का रूप जानना है, पर कहना नहीं सिखां विच सिखां वांगू वरतना है। कहो सतनाम। अपने पुत्र हरगोबिंद साहब नूं भी कहा है गल, सिखां ने भी सिखां वांगू वरतना है, पर अंदरों अपने आप नूं परमेश्वर की अंश ही जानना है, उहदा रूप जानना है। ये आपां भी हमें यही करना है कि अपने आप नूं परमेश्वर की अंश जाणीए, पर यह कहना नहीं कि मैं रब हाँ। ये ज्ञान पातशाह ने हरगोबिंद साहब नूं भी कोठड़ी साहब दे विच बैठ के देना कीता सी। खैर प्रीतम जी बख्शिश करदिआं ने गुरु चाहुंदे तक चुटकी बजा के संसार नूं बदल सकते हैं, पर गुरुआं ने सानू सिखलाई दिती, जंगा जुद्धा करन दी सिखां नूं सिखलाई दिती, ਸਿੰਘਾਂ नूं सिखलाई दिती बई आउण वाले समय विच जदों भी धर्म दे विच कोई नुक्स पैंदा है, जदों कोई धर्म नूं खराब करदा है, उदों ਸਿੰਘਾਂ ने आपे ही संभालना है। को सतनाम। ये जिहड़ा मेरा खालसा पंथ है ये सदा बनिया रहूगा। मेरे प्रीतम जी बख्शिश करते हैं कि परमेश्वर के दर दे उत्ते सब परखे जाणगे, और जिहड़े खरे होणगे, जिहड़े मात लोक में सच दे मार्ग ते चलदे होणगे, उन्हां नूं मालक अपने विच मिलावेगा, दूजिआं नूं फिर टेढ़ियां जोनां विच सिੱਟੇगा। चल बई तू उधर चल, तो उधर चल। इस तरह उन्हां नूं टेढ़ियां जोनां विच पा के कई जन्म पे कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैवर बिरख जोयो, इन्हां चों कढ के आ लिआंदा आपां नूं। यात्रा करते करते अज मनुखा जूनी के पड़ाव ते पहुंचे आ। जे ना खरे किया अपने आप नूं, दोबारा फिर टेढ़ियां जोनां तैयार है। पौड़ी छुड़की हाथ न आवे, अहिला जन्म गवाया। जिवें डंडियां वाली पौड़ी ते चढ़दा चढ़दा कोई सिरे ते पहुंच के उत्तों डंडा फड़े ना, थल्लों पैर चक लवे, उत्थे डिगदा है जिथों चलिया सी। मेरे प्रीतम जी कहंदे आपे परखै पारखू पवै खजाना रास। उस परमेश्वर के दर दे उत्ते खरा खरा संभालिया जांदा, खोटा सिटिया जांदा। तेरी कीमत न पवै सब डिठी ठोक बजाए। उस मालक नूं असी ये नहीं कह सकते कि एडा को है, भाव असी उहदी कीमत उहदा अंत नहीं पा सकते। सुन वड्डा आखै सब कोए, केवट वड्डा डीठा होए।
ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾ ਵੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਬੋਲਾ ਨਿਰਭਾ ਕੋਈ ਬੋਲਾ ਦੂਰ, ਜਲ ਕੀ ਮਾਛਲੀ ਚਲੇ ਖੰਜੂਰ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਗੱਪ ਮਾਰਦੇ ਐ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮੱਛੀ ਕਹੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਮੱਛੀ ਖੰਜੂਰਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਈ, ਝੂਠ ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਝੂਠ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚ ਕੀ ਆ? ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਦੂਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਵਿਚਾਲੇ ਫਿਰ ਸੱਚ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹਦੇ? ਕੋਈ ਬੋਲਾ ਨਿਰਭਾ ਕੋਈ ਬੋਲਾ ਦੂਰ, ਜਲ ਕੀ ਮਾਛਲੀ ਚਰਾ ਖੰਜੂਰ। ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਕਵਾਦ ਲਾਇਓ, ਜਿਨ ਹਰ ਪਾਇਓ ਤਿਨੇ ਛੁਪਾਇਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਹਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ। ਨਾ ਨੇੜੇ ਆ ਨਾ ਦੂਰ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਦ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸੋ ਹਰ ਜੇਹਾ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮਾਨਸ ਦੇਹਾ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਬਸੈ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ, ਨਾਨਕ ਜਨ ਕਾ ਦਾਸਨ ਦਸਨਾ। ਨਾ ਨੇੜੇ ਆ ਨਾ ਦੂਰ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਦ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੈ ਸਭ ਡਿੱਠੀ ਠੋਕ ਬਜਾਏ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਰਖ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਠੋਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਘੁਮਿਆਰ ਘੜੇ ਨੂੰ ਠੋਕ ਠੋਕ ਕੇ ਵੇਖਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਰਖ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਕਹਿਣਾ ਹਾਥ ਨਾ ਲੱਭਈ, ਹਾਥ ਹੁੰਦਾ ਥਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਣਿਆ ਹਾਥ ਹੋਵੇ ਅਸਗਾਹ। ਭਾਵ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਸਮੱਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਹ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਤਲ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡੂੰਘਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਕੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣਾ। ਕਹਿਣਾ ਹਾਥ ਨਾ ਲੱਭਈ, ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨਾ ਆਵੇ ਤੋਟ। ਕਥ ਕਥ ਕਥੀ ਕੋਟੀ, ਕੋਟ ਕੋਟ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੱਲਾ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਕੋ ਡੁੱਬੇ ਫਿਰ ਹੋਵੇ ਸਾਰ, ਨਾਨਕ ਸਾਚਾ ਸਰਬ ਦਾਤਾਰ। ਜੇ ਕੋਈ ਡੁੱਬੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚੁੱਭੀ ਲਾ ਕੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਉੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਦ ਸਰੋਵਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਹਾਂ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ, ਜਿਨ ਹਰ ਪਾਇਓ ਤਿਨੇ ਛਿਪਾਇਓ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿਣਾ ਹਾਥ ਨ ਲੱਭਈ, ਸੱਚ ਟਿਕੈ। ਸੱਚ ਜਦ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਸੱਚ ਟਿਕੈ ਪੱਤ ਪਾਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਫਤਿਹ ਤਾਂ ਬੁਲਾਉਣੀ ਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ? ਜੇ ਕੋ ਜੀਓ ਕਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋ, ਜਮ ਕੀ ਤਲਬ ਨਾ ਹੋਈ। ਜੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਮਦੂਤ ਵੀ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੇੜਨਾ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਕੋ ਜੀਓ ਕਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋ, ਜਮ ਕੀ ਤਲਬ ਨਾ ਹੋਈ। ਧਰਮਰਾਜ ਵੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਤਾ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਐਸੇ ਚਵੈ, ਉਹ ਏਦਾਂ ਬੋਲਦਾ, ਕੀਤੋ ਭਵਨ ਪੁਨੀਤ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਤਰਾਹੇ ਪੱਤ ਪਵੜੀਆਂ, ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ, ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਾੜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ। ਠੇਕੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੂਏ ਦੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਇੱਧਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਥਾਂ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਓ। ਕਿਵੇਂ? ਗੁਰਮਤਿ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ।
ਗੁਰਮਤਿ ਤੂੰ ਸਲਾਹਣਾ, ਹੋਰ ਕੀਮਤ ਕਹਿਣ न ਜਾਏ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ। ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ, ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਭਾਰ, ਉਹ ਵੀ ਰੱਜਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਭੁੱਖਾ ਹੈ। ਵੇਖ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਹੜੱਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅੰਤ ਕੇਵਲ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਗੂੰਗੇ ਗੁੜ ਖਾਇਆ, ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਕਿਆ ਕਹੀਐ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹਨੇ ਗੁੜ ਖਾਧਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆਇਆ। ਦੂਜਾ ਪੁੱਛੇ ਗੁੜ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਕਹੂਗਾ ਜੀ ਮਿੱਠਾ। ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ? ਭਾਈ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ। ਨਹੀਂ, ਮਿੱਠਾ ਹੈ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ? ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਪਊ ਵੀ ਤੂੰ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਨਾਲੇ ਮਿੱਠੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮਿੱਠਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮਿੱਠਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆਪ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਗਏ, ਉਹ ਖੋਪੜੀ ਲਹਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਗਏ। ਇਹ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰਸ ਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮਤਿ ਤੂੰ ਸਲਾਹਣਾ, ਹੋਰ ਕੀਮਤ ਕਹਿਣ न ਜਾਏ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ। ਜਪਿਆ ਕਰੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉੱਥੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬੈਠ ਕੇ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਚੱਲੀਏ ਯਾਰ ਆਪਾਂ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ। ਚੁਗਲੀਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਜਲਦੀ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚੱਲ ਵੜਾਂਗੇ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲੇ, ਅਰਦਾਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਣਗੇ ਕਿਸੇ ਭੋਗ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਭਾਵ ਨਾਮ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕੌੜੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਜਿਵੇਂ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਐਵੇਂ ਆਤਮਕ ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਨਾਮ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਹੁਣ ਅੱਗੇ। ਜਿਤ ਤਨ ਨਾਮ ਨ ਭਾਵਾਈ, ਤਿਤ ਤਨ ਹਉਮੈ ਵਾਦ। ਉੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਈਰਖਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਹੈ ਉਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵਸਦੀਆਂ। ਹਰ ਜੂ ਹੰਕਾਰ ਨ ਭਾਵੇ, ਵੇਦ ਕੂਕ ਸੁਣਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਹਰੀ ਦਾ ਵਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ। ਵੇਦ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਉਮੈ ਨਾਵੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਦੋਏ ਨਾ ਵਸੇ ਇਕਠਾਏ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ ਤੇ ਨਾਮ ਵਸ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਤਮਾ ਕਹੂਗੀ, ਇਹ ਸੁਰਤ ਕਹੂਗੀ, ਉੱਠ ਵੰਜੋ ਕਿਲ ਵਿਖੋ, ਭਾਜੋ ਭਾਈ, ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ। ਕਰਤਾ ਘਰ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਸ਼ਬਦ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ। ਕਾਇਆ ਕਾਮਣ ਸਦਾ ਸੁਹੇਲੀ, ਫਿਰ ਵਸੈ ਜਿਸ ਨਾਲੇ। ਇਹ ਕਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਾਮਣ ਇਸਤਰੀ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਸੁਖੀ ਵਸਦੀਆਂ, ਸੁੰਦਰ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸਦੀਆਂ। ਕਾਇਆ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਾਮਣੀ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤ ਤਨ ਨਾਮ ਨ ਭਾਵਾਈ, ਤਿਤ ਤਨ ਹਉਮੈ ਬਾਦ। ਉੱਥੇ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਘਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਖੋਲੇ ਨਾ, ਕਮਰਾ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਲਾਈਟ ਨਾ ਜਗੇ, ਅੰਦਰ ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਲ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਜੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਖੋਲ ਕੇ ਲਾਈਟ ਜਗਾਈਏ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨੇਕਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਠੂਹੇ, ਕਿਰਲੀਆਂ, ਮੱਛਰ, ਮੱਖੀਆਂ ਆਦਿ ਭਜਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਹਾਂ ਲਾਈਟ ਜਗ ਪਈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ।
ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ, ਈਰਖਾ, ਦੁਈ, ਦਵੈਤ, ਨਿੰਦਿਆ, ਚੁਗਲੀ, ਸਾੜਾ, ਇਹ ਸਭ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੱਜਣਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨ ਪਾਈਐ, ਤੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਣਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ, ਸਿੱਖਾ ਆਇਓ ਸੁਣਨ ਪੜਨ ਕੋ ਬਾਣੀ, ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਲੱਗਾ ਅਣ ਲਾਲਚ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਆਇਓ ਲਾਹਾ ਲੈਣ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਭਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੱਸੀ ਵੇਖੀ ਜਾਂ ਪੈਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਕੋਈ ਕੋਲੀ ਕੋਮਲ ਰੱਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਡਰ ਜਾਓਗੇ, ਉਹ ਸੱਪ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੱਪ ਉੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਗਏ, ਭੱਜੇ, ਲਾਈਟ ਚੱਕੀ, ਬੈਟਰੀ ਚੱਕੀ, ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬੈਟਰੀ ਮਾਰੀ, ਤੇ ਜਦ ਚਾਨਣ ਕੀਤਾ, ਚਾਨਣ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਸੀ ਸੀ, ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਨੋਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਯਾਰ, ਉਹੀ ਡਰ ਗਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਸੀ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਕਿਹਨੇ? ਗਿਆਨ ਨੇ, ਚਾਨਣ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਭੱਜਦੀ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨ ਪਾਈਐ, ਵਿਖਿਆ ਦੂਜਾ ਸਾਧ। ਵਿਖਿਆ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਚੰਗੇ ਸਮਝਦਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌੜਾ ਵਿਖਿਆ ਮਿੱਠੀ। ਵਿਖਿਆ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੀ ਹੈ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦੇ, ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਰੂਪ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਗੋਜਰੀ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਭੁੱਖੇ ਰੱਖ ਛੱਡਿਆ ਹੈਗਾ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਏਦਾਂ ਕਰੋ, ਥੋੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਮੰਗਾਓ। ਕਿਉਂ ਪੁੱਤ, ਜ਼ਹਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਖਾਣਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ, ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੜਾਵਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਂਝੇ ਥਾਂ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਨਿੱਜ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਟੋਹਾ ਪਟਵਾਇਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਪ ਦਿੱਤਾ ਧਰਤੀ 'ਚ। ਮਗਰੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੱਭਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁਝ ਸੋਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਹੋਇਆ, ਨਾਂ ਵਿਸਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰੀ, ਉੱਥੇ ਚੂਨਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਚੂਨਾ ਬਣਿਆ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪੌੜ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੂਨਾ ਲਿਆਈ, ਬਾਟੀ ਕ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜਾ ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੇ ਯਾਰ ਘਰੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਟੀ ਕ ਚੂਨੇ ਦੀ ਲਿਆਈ, ਉੱਥੋਂ ਮਿਕਸ ਹੋਏ ਦੀ। ਤੋ ਸਿੱਖ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਤਾ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਚੂਨਾ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਰੋਣ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਪਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਵਸਤੂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੂਹਿਆਂ ਦੀ ਖੱਡਾਂ 'ਚ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਸੋਚੀ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਭ ਕੁਝ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨ ਪਾਈਐ, ਵਿਖਿਆ ਦੂਜਾ ਸਾਧ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਦ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਗ ਜੀਵਨ ਪੁਰਖ ਤਿਆਗ ਕੈ ਮਾਨ ਸੰਧੀ ਆਸ, ਦੋਐ ਭਾਏ ਬਗੁਚੀਐ ਗਲ ਪਈ ਸੋ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸ, ਜੇਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ ਮੱਥੈ ਜੋ ਲਿਖੇ ਆਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾ, ਵਿਖਿਆ ਦੂਜਾ ਸਾਧ, ਬਿਨ ਗੁਣ ਕਾਮ ਨ ਆਵਈ, ਮਾਇਆ ਫੀਕਾ ਸਾਧ। ਤਾਂ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ, ਔਗਣ ਛੱਡੋ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਛੱਡੋ, ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ। ਗਿਆਨ ਹੀ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਭਰੇਗਾ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹਰਦਿਆਲ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ, ਓਏ ਤੂੰ ਜਨੇਊ ਕਿਹੜਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ? 3-4 ਧਾਗਿਆਂ ਦਾ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਧਾਗਾ ਜਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਚੱਕ ਕੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਠਹਿਰੋ, ਇਹ ਕੀ ਆ?
ਨਾਨਕ ਜਨੇਊ ਆ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਧਰਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਧਰਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਹੈ ਕਿ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾਤੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਨੇਊ ਪਾ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ, ਜਨੇਊ ਪਾ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਲੱਖ ਚੋਰੀਆਂ, ਲੱਖ ਜਾਰੀਆਂ, ਲੱਖ ਕੁੜੀਆਂ, ਲੱਖ ਗਾਲ, ਲੱਖ ਠੱਗੀਆਂ ਪਹਿਨਾਮੀਆਂ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਜੀ ਨਾਲ, ਆ ਸਾਰੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਨੇਊ ਪਾ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਉਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ? ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਪੰਡਤ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਆਏ ਸੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਆਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਲਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਉਂਦੀ ਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਪਾਲਾ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਪਾਏ, ਸਾਰੇ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਾਲਾ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਗਰ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਲੁਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ 'ਚ। ਕੋਹੇ ਬੱਕਰਾ ਰਿੰਨ ਖਾਇਆ, ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਪਾਏ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ, ਤੇ ਉਧਰ ਬੱਕਰੇ ਕਿਉਂ ਵੱਢੇ ਨਾ? ਇਹ ਕਸਾਈਪਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸਾਈ ਕਹਾਂ ਕਿ ਧਰਮੀ ਪੰਡਤ ਕਹਾਂ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ। ਅਖੀਰ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫੀਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਆਮ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਸਕਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਜੇ, ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਹਰਦਿਆਲ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ। ਔਰ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ, ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ, ਬਿਨ ਗੁਣ ਕਾਮ ਨਾ ਆਵੀ ਮਾਇਆ ਫੀਕਾ ਸਾਧ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਜਨੇਊ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਦਇਆ ਕਪਾ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਤ ਗੰਢੀ ਸੱਤ ਵਟ, ਇਹ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾ ਹਈ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਘੱਟ, ਨਾ ਇਹ ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਮਨ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਇਹ ਜਲੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਧਨ ਸਮਾਨ ਸਨਾਨ ਕਾ ਜੋ ਗਲ ਚੱਲੇ ਪਾਏ। ਇਹ ਜਨੇਊ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਇਹ। ਤੱਗ ਨਾ ਜੇਵਾ ਤੱਗ ਨਾ ਅੱਖੀ, ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਤੱਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬ੍ਰੇਕ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕੰਟਰੋਲ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ, ਨਾ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ, ਨਾ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ, ਨਾ ਜੀਭ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ, ਨਾ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ। ਤੱਗ ਨਾ ਜੇਵਾ ਤੱਗ ਨਾ ਅੱਖੀ, ਵੇ ਤੱਗਾ ਆਪੇ ਵੱਤੈ। ਖੁਦ ਦੇ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨੇਊ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਖੁਦ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ। ਵੇ ਤੱਗਾ ਆਪੇ ਵੱਤੈ, ਵੱਟ ਧਾਗੇ ਅਵਰਾ ਘੱਤੈ, ਲੈ ਪਹਾੜ ਕਰੇ ਵਿਆਹੋ, ਮੁੱਲ ਵੇਚਦੇ ਜਨੇਊ ਬਣਾ ਕੇ। ਲੈ ਪਹਾੜ ਕਰੇ ਵਿਆਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਢ ਕਾਗਲ ਦੱਸੈ ਰਾਹੋ, ਸੁਣ ਵੇਖੋ ਲੋਕਾ ਇਹ ਵਡਾਣ, ਮਨ ਅੰਧਾ ਫਲਾਣਾ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਭਾਵ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਅੰਧਾ ਨਾ ਸੁਜਾਨ। ਮਾਰੇ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਜਨੇਊ ਹੈ? ਨਾਏ ਮੰਨਿਆ ਪਤੀ ਉਪਜੈ, ਸਾਲਾਹੀ ਸੱਚ ਸੂਤ। ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦਾ ਸੂਤ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਦਾ ਜਨੇਊ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ। ਨਾਏ ਮੰਨਿਆ ਪਤ ਉਪਜੈ, ਸਾਲਾਹੀ ਸੱਚ ਸੂਤ। ਦਰਗਹਿ ਅੰਦਰ ਪਾਈਆ, ਤਗ ਨਾ ਟੂਟ ਸਪੂਤ। ਤਗ ਨਾ ਇੰਦਰੀ ਤਗ ਨਾ ਨਾਰੀ, ਭਲ ਕੇ ਥੁੱਕ ਪਵੈ ਨੇ ਦਾੜੀ। ਤਗ ਨ ਪੈਰੀ ਤਗ ਨ ਹੱਥੀ, ਤਗ ਨ ਜੇਵਾ ਤਗ ਨ ਅੱਖੀ। ਬੇਤੱਗਾ ਆਪੇ ਵੱਤੈ, ਵੱਟ ਧਾਗੀ ਅਵਰਾ ਘੱਤੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਏ ਮੰਨਿਆ ਪਤੀ ਉਪਜੈ, ਬਿਨ ਗੁਣ ਕਾਮ ਨ ਆਵਈ, ਮਾਇਆ ਫੀਕਾ ਸਾਧ। ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ, ਇਹੋ ਹੀ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ। ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜਾਊਗਾ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਹਿਬ ਸੁਮੇਲ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਲਓ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਅਸੀਸ ਅਗਲਾ ਤਾਂ ਦਿਓ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇਊਗਾ।
ਤੇ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਲਾਹਨਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਲਾਹਨਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾ ਬੰਨ ਕੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾਊਗਾ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਆਸਾ ਅੰਦਰ ਜੰਮਿਆ ਆਸਾ ਰਸ ਕਸ ਖਾਏ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਸਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਜੰਮਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਗਤ ਲੋਚਨ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਕਿ ਅੰਤਕਾਲ ਜੇ ਲక్ష్ਮੀ ਸਿਮਰੇ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੇ ਮਰੇ ਸਰਪ ਜੋਨ ਬਲ ਬਲ ਉਤਰੇ। ਆਸ ਰੱਖੀ ਮੇਰੀ ਮਾਇਆ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੂਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਪ ਬਣ ਜਾ। ਸੰਸਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸੰਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਆਸਾ ਅੰਦਰ ਜੰਮਿਆ ਆਸਾ ਰਸਗਸ ਖਾਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸ਼ਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਜੋ ਮੰਗਿਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਪਾਲਨੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰ ਬਣ ਜਾ। ਅੰਤਕਾਲ ਜੇ ਲੜਕੇ ਸਿਮਰੇ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੇ ਮਰੇ ਸੂਕਰ ਜੋਨ ਬਲ ਬਲ ਉਤਰੇ। ਸੂਰ ਬਣ ਜਾ। ਜਿਹੜੀ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਜੰਮਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹੇ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਦੇਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਸ ਤੇਰੀ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਆਸਾ ਰਸਕਸ ਖਾਏ, ਉਸ ਆਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਭੋਜਨ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਦੇ ਆਸ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਬਸ ਰਸਕਾ ਝੂਠੇ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਆਸਾ ਰਸਕਸ ਖਾਏ ਆਸਾ ਬੰਦ ਚਲਾਇਆ। ਅਖੀਰ ਮਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮਰਦਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਚੱਕਦਾ ਆਸਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਠੀ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਬਣ ਕੇ ਤੁਰਿਆ। ਫਿਰ ਅੰਤਕਾਲ ਜੇ ਮੰਦਰ ਸਿਮਰੇ ਆਸਾ ਬੰਦ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਜਮਦੂਤ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਚੱਕਿਆ ਸੂਰ ਦੀ ਜੂਨੀ, ਸੱਪ ਦੀ ਜੂਨੀ, ਠੂਹਿਆਂ ਦੀ ਜੂਨੀ, ਟੇਢੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਰਤਾ। ਮੋਹੇ ਮੋਹ ਚੋਟਾਂ ਖਾਏ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਡੰਡੇ ਖਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਡੰਡੇ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਈ? ਅਵਗੁਣ ਬੱਧਾ ਮਾਰੀਐ। ਤੇ ਇਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਮਿਲੀਆਂ? ਇਹਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਇਹਦੇ ਔਗਣਾ ਕਰਕੇ। ਅਵਗੁਣ ਬੱਧਾ ਮਾਰੀਐ। ਛੂਟੇ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਏ। ਜੇ ਬਚਣਾ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ। ਤੇ ਔਗਣਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਚੋਰੀ ਔਗਣ ਹੈ, ਠੱਗੀ ਔਗਣ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਤੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਤੇ। ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਜੀਵਨ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਬੈ ਥਾਈ ਏਕ ਤੂੰ ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਾਖ ਮਾਲਕਾ। ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਵਸਦਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਹੀ ਵਸ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖ ਲਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਚਾ ਮਨ ਵਸੈ, ਨਾਮ ਭਲੋ ਪਤ ਸਾਖ। ਇਹ ਸ਼ਾਖ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਖਾਂ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਵਿਰਾਟ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਪੱਤੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਗੇ ਹਰੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ ਸੁੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਹਨੇਰੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਇਹ ਸ਼ਾਖਾ ਦਾ ਵੈਸਾਖ, ਵੈਸਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਸਾਖ ਇਹ ਸ਼ਾਖਾ ਭਾਵ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਸੁਖੀ ਵਸਦਾ ਹੈ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ। ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਚਾ ਮਨ ਵਸੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਸ ਜਾਵੇ, ਨਾਮ ਭਲੋ ਨਾਮ ਵਸ ਜਾਵੇ, ਪਤ ਸਾਖ। ਇਹ ਜੀਵ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਮੈਂ ਰੋਗ ਗਵਾਈਐ, ਸ਼ਬਦ ਸੱਚਾ ਉਹ ਸੱਚ ਭਾਖ। ਆਓ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੜ ਹੈ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ। ਆਕਾਸ਼ੀ ਪਾਤਾਲ ਤੋਂ ਤ੍ਰੈ ਭਵਨ ਰਹਾ ਸਮਾਏ। ਮਾਲਕਾ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਹੀ ਵਸ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਦੇ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਆਕਾਸ਼ੀ ਪਾਤਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਵਸ ਹੈ। ਤ੍ਰੈ ਭਵਨ ਰਹਾ ਸਮਾਏ। ਆਪੀ ਭਗਤੀ ਭਾਉ ਤੂੰ ਆਪੇ ਮਿਲੇ ਮਿਲਾਏ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ ਪਰਿਆ ਤੋ ਸ਼ਰਨਾਏ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ। ਇੱਥੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਤੇ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਕਰ ਦੇ ਕਿਰਪਾ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਿਕਦਾਰੀ, ਅਵਰ ਜੋਨ ਤੇਰੀ ਪਨਿਹਾਰੀ।
ਆਪ ਤੂੰ ਸੀਜ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀਜੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਮੰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨ। ਕਾਰ ਸਵਰੈ ਮਨ ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਈ ਜੈ। ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ। ਆਪੇ ਭਗਤੀ ਭਾਉ ਤੂੰ, ਆਪੇ ਮਿਲੇ ਮਿਲਾਏ, ਤੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਿਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰਿਆ ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਵੇਂ ਰਜਾਏ। ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾ ਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੌਡੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੁਕਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਭੂਮੀਆਂ ਚੋਰ 3 ਵਚਨ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਵਾਸਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਦਲ ਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਰੋਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਘਟਣੀ ਆ। ਆਪੇ ਭਗਤੀ ਭਾਉ ਤੂੰ, ਆਪੇ ਮਿਲੇ ਮਿਲਾਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਵੇਂ ਰਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹੇ ਜਿਹੇ ਬਣਾ ਲਾ। ਸਾਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ, ਭਾਣੇ 'ਚ ਆ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹੇ ਜਿਹੇ ਬਣਾ ਲਊਗਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ। ਖਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪਾਈ ਹੈ, ਖੋਟੇ ਸਿੱਟੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਬਾਹਰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਇਸੇ ਲੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੀਤਮ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਮਨ ਵੇਦਿਆ ਅਵਰ ਕੇ ਕਰੀ ਵਿਚਾਰ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਬਸ ਮਨ ਨੂੰ ਰਾਮ ਦੇ ਕਿੱਲੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ, ਨਾਮ ਦੇ ਕਿੱਲੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਖੜੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੂਗਾ। ਥਿਰ ਕਰ ਬੈਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾ ਸਵਾਰੇ। ਦੁਸ਼ਟ ਦੂਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਰੇ, ਜਨ ਕੀ ਪੈਜ ਰੱਖੀ ਕਰਤਾਰੇ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਫਿਕਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪ ਸਵਾਰੇ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ ਫਰੀਦਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋਏ ਰਹੇ, ਸਭ ਜਗ ਤੇਰਾ ਹੋਏ। ਇਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ। ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਅੱਖਰ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ, ਪਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ